میں نے اپنی بالغ زندگی کا بڑا حصہ مارشل آرٹس کی تربیت میں گزارا۔ 1999 تک جنوبی فلوریڈا میں اپنے کورین ماسٹر چنگ یونگ لی کے تحت 15 سال تک تربیت حاصل کی۔ ایک دوپہر کلاس سے کچھ دیر پہلے ایک اجنبی ہمارے ڈفجام میں داخل ہوا۔ تقریباً 6 فٹ لمبا وہ ایک ایتھلیٹ کی سی مہارت سے حرکت کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گرم تھی لیکن اس کے رویے میں ایک خفیف سی دھمکی کا عنصر موجود تھا۔ اس نے خود کو جیک کے نام سے متعارف کرایا، ایک بلیک بیلٹ جو ہمارے اسکول میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ ماسٹر لی نے اسے ڈبوک پہن کر کلاس میں حصہ لینے کا خیر مقدم کیا۔ سینئر بلیک بیلٹ ہونے کے ناطے سیشن کے اختتام پر اس نئے آنے والے کو اسپارن کے ذریعے آزمانا میری ذمہ داری تھی۔ جب وہ تیار ہو رہا تھا ماسٹر لی نے مجھے ایک طرف کھینچ کر کہا، ہوشیار رہو۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خبردار کیا، صرف دفاع کرو۔ ابتدائی مشقوں سے ہی جیک کی رفتار اور مہارت نمایاں تھی۔ جب ہم اسپارن کے لیے آمنے سامنے ہوئے ہم نے جھک کر سلام کیا اور ماسٹر لی نے آغاز کا اشارہ دیا۔ جیک نے ایک راؤنڈ ہاؤس کک لاچ کی، میں نے اسے روکا اور بیک کک کے ساتھ جوابی حملہ کیا۔ اس نے آسانی سے اسے چکما دیا اور میرے سینے پر ایک درست فرنٹ کک مار کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ میرے وجدان اور ماسٹر لی کی تنبیہ بالکل درست ثابت ہوئے۔ جیک کوئی چھوٹا موٹا حریف نہیں تھا۔ کلاس کے بعد ہم تینوں نے بات چیت کی۔ جیک میں غیر مستحکم ممالک میں سیکیورٹی کنسلٹنٹ کے طور پر اپنے تجربات کا ذکر کیا، تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے۔ ماسٹر لی اور میں نے معنی خیز نظریں بدلے۔ اسی دن اس نے رجسٹریشن کر لی۔ اگلے چند مہینوں میں نے جیک کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کی۔ لنچ آبیر کے دوران مجھے یقین تھا کہ وہ ایک جیکال ہے جو اپنے اگلے مشن کے لیے وقت گزار رہا تھا۔ اس کی دنیا کو جانے کی کشش نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ ہماری باتیں ایک زبانی رقص بن گئیں۔ پھر ایک دن اس نے غیر رسمی طور پر 1970 کی دہائی میں سیچیلس کے مختصر دورے کا ذکر کیا۔ میں حیران رہ گیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں چیک نوبل ایک مین کے سینئر نائب صدر اور سابق امریکی فوج کے جنرل نے مجھے سیچیلس بھیجا تھا، جو کہ بحر ہند کا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو ڈیگو گارسیا کے قریب ہے، جو پینٹاگون کا ایک اہم فوجی اڈہ ہے۔ صدر فرانس البرٹ ری نے ڈیگو گارسیا کے بارے میں خفیہ تفصیلات افشا کرنے والے تھے جو اس اڈے کو بند کر سکتے تھے، جو مشرق وسطی افریقہ اور ایشیا میں امریکی آپریشنز کے لیے اہم تھا۔ میرا کردار وینے کو رشوت دے کر ادھمکا کر خاموش کرنا، لیکن واقعات تیزی سے بدل گئے۔ ایک خفیہ ایجنٹ جو رینے کے قریب تعینات تھا نے اسے کرپٹ نہ ہونے والا قرار دیا، جیسے کہ رولڈوس اور ٹوریجوس۔ مجھے اس تفویض سے ہٹا دیا گیا۔ 1981 میں جیکالس کو اسے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا پردہ اترتے ہی پھٹ گیا۔ ایک فائرنگ شروع ہوئی۔ تعداد اور ہتھیاروں میں کمزور جیکالس نے ایک ایئر انڈیا 707 کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ ڈرتے ہوئے کہ جہاز اڑان بھرتے ہی گرایا جائے گا پیچھے رہ گئے تاکہ مقامی لوگوں میں گھل مل کر فرار ہو سکیں۔ باقیوں نے عملے کو مجبور کیا کہ وہ جنوبی افریقہ کے لیے اڑان بھریں۔ پیچھے رہنے والے 6 کو پکڑ لیا گیا اور قید کر دیا گیا، 4 کو سزائے موت اور باقیوں کو طویل قید کی سزا سنائی گئی۔ 707 جب پہنچا تو جنوبی افریقی فورسز نے اسے گھیر لیا۔ جیکالس کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ میں نے جیک کے ساتھ نظریں ملائیں، سب کچھ جوڑتے ہوئے۔ میں 1970 کی دہائی کے آخر میں وہاں جانے والا تھا۔ میں نے کہا، صدر کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اس کی نظریں ٹھہریں۔ البرٹ ری نے، تم اسے جانتے ہو۔ میں نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ اس نے دلکش مسکراہٹ دکھائی، لیکن اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کی حدود کا احترام کیا۔ اس نے تصدیق کی کہ وہ اس جیکال اسکواڈ کا حصہ تھا۔ بعد میں اپنی فائلوں کو کھنگالتے ہوئے مجھے اس کا نام ملا، جنوبی افریقی مقدمات کی سرخیوں میں 707 کے ہائی جیکرز میں سے ایک کے طور پر۔ میں نے کبھی سیچیلس کے بارے میں جیک سے زور نہیں دیا۔ اس سے صرف شک پیدا ہوتا۔ اس کے بجائے ہم نے اس کی ابتدائی زندگی پر بات کی۔ بیروت کے ہنگاموں میں ایک کارپوریٹ ایگزیکٹو کے بیٹے کے طور پر پرورش پانے والا جیک امریکی تھا، لیکن 1960 اور 70 کی دہائی کے امریکی فلاور پاور ناموروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے لیے کوئی فاؤنٹین میں ناچنے والے حبس نہیں تھے۔ اس نے عصمت دوری AK-47 کے قتل عام دیکھے۔
18 साल की उम्र होते ही फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अगवा कर लिया, इसे इसराइली जासूस समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मौत का सामना किया। आखिरकार इसे रहा कर दिया गया, एक ऐसी आजमाइश जिसने इसे बनाया। इन बदमाशों ने मुझे डराया नहीं, इसने कहा। उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरी जंजू की तकदीर को अया किया। वो रोडेशिया अब जिम्बाब्वे गया, जो किराए के फौजियों के लिए एक गढ़ था, जो अपने वहशी इलियट फौज के लिए मशहूर था। जैक वहां परवान चला। जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड मशहूर इनरिकीज, जो दुनिया की सबसे खतरनाक रिकोनेसनेंस कमांडोज समझे जाते थे, में जगह हासिल की। ग्रेजुएशन तक इसकी महारत ने CIA की तवज्जो हासिल कर ली। जैक डवजाम से कई महीनों के लिए गायब हो जाता, सर्फिंग की तस्वीर के साथ वापस आता। लेकिन मास्टर ली और मैंने इसकी छुट्टियों के पीछे तशद्दुद को नोट किया। इंडोनेशिया में बम धमाके, लबनानी फसादात, जनूबी अफ्रीकी हट 9/11 और 2003 के इराक हमले के बाद जैक ने मशरिक वस्ती का एक काम लिया। ये मेरे लिए बिल्कुल मौजू है, इसने कहा, पुराने सीचिलस अमले के साथ एक रियूनियन। मैं इससे 2005 तक दोबारा नहीं मिला, जब मेरी सर्जरी के बाद वो 1 माह के अमरीकी वक्फे पर था। वो रोजाना मिलने आता, मुझे तेजी से लंबी सैर पर ले जाता। अब वक्त है कि तुम मास्टर ली के पास अपने धार वापस लाओ, और वो जोर देता। वो अपने काम से मुताल्लिक बातों से ग्रेस करता, इसके बजाय तस्वीर दिखाता। इराकी किसानों की दिल को छू लेने वाली तस्वीर, उन पर सवार बच्चे, शानदार हुरूब आफ्ताब और तबाशदा इमारतों, तबाशदा गाड़ियों और धमाकों के दरमियान भागते हुए लोगों की तारीख तस्वीर। मैंने इसे कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन की एक कॉपी दी। इसने इसे एक दिन में पढ़ लिया। तुमने सच को बिल्कुल ठीक बयान किया, इसने कहा, और गहराई तक खोदते रहूं। इसकी खिली बात से हैरान होकर मैंने पूछा, ये वीने को हटाने के बाद क्या मंसूबा था? इसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। तेजी से निकलना, भूत बन जाना, स्पोकुस। इसने हंसते हुए कहा। नायरोबी में कीनिया की फौज के पास प्राट्रोपुस के साथ एक तैयारा तैयार था। हिट के बाद वो कूद पड़ते बगावत का क्रेडिट लेते। जैक की टीम कमर्शियल परवाज़ों से बखर जाती। तो कोई नहीं जानता कि सफेद फार्म किराए के फौजियों ने ये किया, मैंने पूछा। इसने सर हिलाया। दुनिया समझती कि अफ्रीकी फौजें सरजमीन से आयरीने को मार दिया और पुराने सदर को बहाल कर दिया। यही ख्याल था। CIA जनूबी अफ्रीका, डीगो गार्सिया सब सुर्खियों से बाहर। मैंने कहा, क्या धोखा? होशियार ना? इसने जवाब दिया। मैंने ये नहीं कहा कि इसने जमहूरियत का मजाक उड़ाया, वोटरों को दानिस्ता झूठ से धोखा दिया, सिवाय इसके कि तुम पकड़े गए। हाँ, इसने कहा, इसकी नजरें दूर तक गईं, लेकिन ये काम कर गया। जनूबी अफ्रीका की हमारी इत्तेहादी हुकूमत ने हमें मुकदमे में पेश किया, कसूरवार ठहराया, फिर खामोशी से रहा कर दिया। उन्होंने रीने को, हमारे 6 कैदशुदा साथियों को रहा करने के लिए $3 बिलियन अदा किए। कोई सजाए मौत नहीं, कोई तवील सजा नहीं। रीने ने डीगो गार्सिया के राज दबा दिए और अमरीकी इत्तेहादी बन गया। मैंने नोट किया कि खुफिया एजेंट जिसने रीने को करप्ट ना होने वाला समझा था, जिसकी वजह से मुझे हटाया गया था, गलत था। शायद जैक ने कहा, ये रीने ने रोशनी देख ली जब वो मौत के इतने करीब आया। इसने अपनी उंगलियां करीब की। हमारे नाकाम हिट ने इसे सीधा कर दिया। मैंने रूलडोस और टोरिजूस के बारे में सोचा, जो सिचिलस साजिश से चंद महीनों पहले हमारी मुखालफत करने पर मारे गए थे। उनकी अमवात ने रीने को पैगाम दिया। ये मैंने कहा, बिल्कुल, और जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे इशारा मिल गया। रीने अब क्या कर रहा है? 2 दहाइयों के बाद सदर के तौर पर रिटायर हो गया। डीगो गार्सिया इसके बाद से मशरिक वस्ती अफ्रीका और एशिया के ऑपरेशंस के लिए हमारा लाच पैड रहा। सिचिलस की दास्तान बहुत कुछ बताती है। ये एक नाकामी की तरह लगती थी, लेकिन इसने वाशिंगटन की हर ख्वाहिश पूरी की। रीने को मारने के बजाय इसे डराया और रिश्वत देकर तामील पर मजबूर किया गया। इसे एक साम्राज्य कठपुतली बना दिया गया। पकड़े गए एजेंट्स जल्द ही दोबारा एक्शन में, और एयरपोर्ट पर हमला 707 का हाईजैक। इसे एक जायज हुकूमत के खिलाफ कम्युनिस्ट दहशतगर्दों की हरकत के तौर पर पेश किया गया। CIA की मुदाखलत का कोई सुराग नहीं।